موضوع الإكتوبيك pregnancy very important، وهاي راح تشوفون patient بالطوارئ إن شاء الله بالمستقبل. زين، وهو لايف سيفنج. اكو هواية patient pass من undiagnosed or bad management. بس شنو معنى ectopic pregnancy؟ هو implantation of concepts outside uterine cavity. The incidence هو 11 in 1000 pregnancies. Why increase the incidence of ectopic pregnancy؟ هو بالحقيقة مو rising للincidence، وإنما شنو؟ هو أول مرة البوبوليشن طبعاً increase in the number، وهي نسبة وتناسب بالنسبة للبريجننسي. هذه واحدة. أيام زمان لأنه ماكو هذه الانفستيجيشن، أكو ممكن كيسات pass undiagnosed. While nowadays early diagnosis of a pregnancy by beta HCG human chorionic gonadotrophy هذا موجود كل لاب موجود. ثانياً الترا ساوند، طبعاً هنا الالترا ساوند كله updated 3 dimension 4 dimension vaginal ultrasound، فلذلك هو increase للincidence of ectopic pregnancy. اكو عندنا heterotopic pregnancy. شنو معناه؟ معناه عندنا intrauterine pregnancy and extrauterine pregnancy at the same time. هذا وين نشوفه؟ طبعا نشوفه بال IVF. Common size of implantation عندنا الفالوبيان تيوب اللي هو about 95%، وبعد which part of fallopian tube اللي هو الأنبولة 74%. شوفوا هنا هذه إذا تذكرون شوي نحكي عن ال transfer of embryo. هسه هنا هذه هو the widest part، هذا الأنبولة. هنا راح يصير عندنا fertilization by the effect of contraction of a tubal muscle and by the function of ciliated epithelia. هنا عندنا epithelial cells with cilia and the fluid toward the uterine cavity. So any defect in the contraction of the tubal muscle or function of the cell هنا failure of transfer راح يصير عندنا pregnancy. شوفوا هذا الصور of the size of ectopic pregnancy. هذا هو ال common site. هذا عندنا ovarian، عندنا cervical، عندنا هنا interstitial. بس risk factors for ectopic pregnancy قلنا any defect in the هي mechanical or functional بالتيوبز ممكن يصير عندنا ectopic pregnancy. شنو معناه؟ previous PID، previous ectopic pregnancy، tubal ligation، previous tubal surgery or intrauterine device. بس نيجي للoutcome of ectopic pregnancy. احنا هنا نيجي البريجننسي in the tube. هذه التيوبال ماسل هي ما عندها الكاباسيتي اللي موجوده باليوتراين ماسل، فايش راح يصير عندنا؟ either راح هو بكل الاحوال ممكن شيء يصير missed or die الفيتس، فشي يصير اما absorption وهذا راح يصير نسميه chronic ectopic pregnancy، او يصير له absorption، او ممكن يصير abortion يعني تيوبال abortion راح يروح للبريتونيال كافيتي ويصير بريتونيال هيماتوما، او لا ممكن راح يروح للبرود ليجامنت ويسوي لنا برود ليجامنت هيماتوما، او لا شو راح يصير رابتشر للتيوب. طبعا هذا رابتشر للتيوب ممكن يصير لنا سيفير bleeding severe internal bleeding والبيشنت راح تجينا hemodynamically instability and shock. بس نجي احنا بالنسبه للتيوبال pregnancy. التيوبال pregnancy هو the same of the intrauterine pregnancy، يعني عندنا hormonal effect، فشي يصير اليوتراين decidual grow وهذا نسميها areas stellar reaction. فوين the fetus die ايش راح يصير عندنا vaginal bleeding. ليش؟ لانه راح يقل level of estrogen. طبعا هذه very important. مره شنو تجي المريضه؟ تيجي المريضه with vaginal bleeding، وهذه البيسز اوف endometrium يشوفوها كانه placental piece، فتيجي البيشنت with abdominal pain وبليدنج فحصوها انه هي open os، فهذا يجي بالهم شنو؟ انه هي incomplete abortion، راح يسوي لها evacuation. بعدين تجينا البيشنت after a few days with ectopic pregnancy بتقول انا كان عندي abortion، سووا لي كورتاج. طبعا وبعد عندنا another differential diagnosis انه هي ممكن heterotopic pregnancy، يعني هم صارت intrauterine pregnancy صار له abortion وبعدين صارت rupture ectopic pregnancy. فهذه هم نحطها ببالنا اذا patient هي
previous curettage وتجينا with acute abdomen. هذه واحدة من عندهم. طبعا واحدة من differential diagnosis هم perforation. هاي هم تحطوها ببالكم. بس نيجي للكلينيكال فايندينج. طبعا الكلينيكال بيكتشر بالاكتوبيك بريجنسي very variable، تختلف. هاي تعتمد على time of diagnosis, location of implantation and whether rupture or not. هسه نيجي if the ectopic not rupture اللي هي classical symptoms. أول symptom هو شنو البيشنت؟ تجي شو تقول عندي amenorrhea، بعد abdominal pain and then vaginal bleeding. طبعا بالاكتوبيك بريجنسي الابدومينال pain more than vaginal bleeding. ايش راح يكون؟ ما يجون severe bleeding، يجون dark، معنى هذا شنو؟ old blood. الساين عندنا هي classical sign تجي هي with pain، صار عندنا abdominal pain، احنا بنفحصها tenderness، guarding، عندنا نسميه cervical excitation. هذا هم تعرفون يعني شنو معناها. with the movement of the cervix راح يصير عندنا pain نسميها cervical excitation. هذه if not rupture. هسه نيجي إذا ruptured الectopic pregnancy خاصة بالأكيوت، هاي الكلينيكال فيشر depend on the amount of the blood اللي هو internal blood. راح تجي البيشنت مو بس with pain، hypovolemia، abdominal tenderness، guarding، shoulder pain. هسه نحكيهم ليش تصير shoulder pain. ممكن تجي البيشنت with shock. وقيامة مرضى died هم من rupture ectopic pregnancy وان diagnosed وبعدين بالطب العدلي طلعون ectopic pregnancy. هسه نجي why pain. منين يجينا البين؟ pain اما constant or cramp like. البين احنا هذا الكونسبت موجود بالتيوب، فشو يصير التيوب؟ contraction to expel this conceptus، فهذا يسوي لنا pain or from the distension هذا هم يسوي pain or sometimes هذا bleeding اللي leakage of blood into the peritoneal cavity also cause pain اللي هو all over the abdomen. الvaginal bleeding حكينا قبل شوي قلنا هو مو كلهم، ممكن 25% من الكيسز هم ما عندهم vaginal bleeding يجون with pain، وممكن لا. هسه اللي حكينا انه after يعني fetus dies راح يصير عندنا decrement in the estrogen level يجون with vaginal bleeding. هذه تسوي لنا مرات misdiagnosis. هاي مشكلتنا ويا اهل الكتوبيك بريجنسي، انت تيجي تقول انا ما عندي مسبرين انا جتني المز، هو بالحقيقه لا، هذا البليدنج. هذا internal blood loss اللي حكينا هو either severe، تيجي البيشنت تقول لك انه هي shock tired hemodynamically unstable or لا قلنا هو راح يصير بالكيل بحيث يجونا with only pain. هذا من المسل guarding frequency of micturition وممكن fever. في البلفيك examination مو شرط بس البلفيك وانما all over the abdomen راح يصير عندنا tenderness guarding or ممكن شو نشوف في البلفيك examination خاصه بالكرونيك اكتوبيك cystic mass in either adnexia. نيجي للديفرنشال diagnosis. طبعا very important differential diagnosis. ليش؟ لانه هو pain any pain يدخل ضمن الديفرنشال diagnosis. ممكن البيشنت abortion هم تيجي with pain amenorrhea and vaginal bleeding، بس حكينا قبل شوي حتى كورتاج ممكن يسووا له. بعد rupture ovarian cyst torsion of pedicle of ovarian cyst salpingitis. عندنا another يعني causes اللي هي appendicitis perforation of peptic ulcer. سنيجي للدايجنوسيس. أول مرة هو الهيستوري. قلنا إحنا الهيستوري هو أمينوريا، نسأل على اللاست ماسترال بليدنج، بس هذا ممكن هم يسوينا مسليدنج، ونسأل عن البين. شوفوا طلاب ماما any patient وين ما كان تشوفوها أنتم بطوارئ الباطنية، طوارئ الجراحة، طوارئ النسائية any patient اللي هي بالفرتايل بيريد يعني بهذا الإيج with abdominal pain vaginal bleeding احنا يجي بالنا ectopic pregnancy until proved otherwise. احنا طبعا كل diagnosis هو اول مره قلنا الهيستوري، بعدين الاكزامينيشن اللي حكيناها الفايندينج بالاضافه الى الفيتال ساين اللي هي very important. احنا هسه راح نحكي بالمانجمنت depend on the hemodynamic of the patient اذا hemodynamically stable or not. هسه نيجي لللابوراتوري انفستيجيشن. احنا اصلا how we diagnose pregnancy قلنا باي بيتا اس سي جي. في البيتا اس سي جي اذا كان less than 5 هاي معناها البيشنت non pregnant، above 25 هاي البيشنت هي pregnant.
بالنورمال بريجننسي البيتا اس سي جي راح يصير له doubling every 48 hours، لكنه بالاكتوبيك بريجننسي راح يصير سب اوبتيمال، طبعا لانه ما عندها البلاسنتا البيت يعني هي منين يجينا من البلاسنتا من ساينسيشوتروفا بلاس، راح يصير سكريشن لل اتش سي جي هيومن كوريون جونادوتروفي. هسه اذا قلنا اول مره هو الاتش سي جي. بعد ترانس فاجينال التراساوند، شنو راح نشوف بالالتراساوند؟ طبعا احنا بالنورمال بريجننسي اذا شفنا باي فاجينال التراساوند جستيشنال ساك يعني 4.5 ويك، هذا معناه البيتا اس سي جي اكثر من 1500. بالتايم اللي نشوف الفيتال هارت بال5 ويكس البيتا اس سي جي اكثر من 3000 اكثر من 3000. هذا شنو؟ هذا بالنورمال. خلينا نشوف بالاكتوبيك بريجننسي شنو راح نلقى من فايندينج بالترانس فاجينال التراساوند. اول مره ممكن شنو نلقى؟ ممكن نلقى انترا بريجننسي. اذا شفنا الجستيشنال ساك المفروض هذا اكسكلود اكتوبيك بريجننسي، لكنه احنا يبقى عندنا شنو؟ ريسك انه ممكن هيتروتوبيك بريجننسي. هذه واحده. ممكن نلقى له هسه صور ان شاء الله رايكم اياها بنهايه المحاضره، انه هو البريجننسي اوت سايد ذا يوترس، يعني انتي يوتراين كافيتي، وعندنا بالتيوب هو الفيتاس موجود واللايكر. هذه واحده. بعد ممكن شنو؟ empty uterine cavity with high level of the beta SCG or نفس الشيء empty uterine cavity high level of the beta SCG with the free fluid، معناها عندنا rupture ectopic pregnancy. laparoscopy احنا if the patient not diagnosed، وهواي اكو هيك cases عندنا بيتا SCG موجود، البيشنت عندها pain repeat ultrasound ما نشوف فد ectopic pregnancy واضح بحيث هذا البيشنت يعني candidate for treatment or for surgery. فباللابروسكوب هو هم diagnostic هم treatment. هسه نجي للمانجمنت. المانجمنت of ectopic pregnancy هي either expectant medical or surgical treatment. طبعا هذا قلنا شنو؟ depend on the clinical presentation and the patient choice. طبعا patient choice مو كل الاحوال، اذا هي يعني hemodynamically stable ممكن تقول انا ما اريد سيرجري. هسه نجي للاكسبكتنت مانجمنت. شو معنى اكسبكتنت مانجمنت؟ شوف بالنسبه للاكسبكتنت مانجمنت والميديكال تريتمنت عندنا لازم شروط. اولا مثل ما قلنا البيشنت هي هيمودايناميكلي ستيبل. اذا البيشنت شوك بعد احنا لا عندنا اكسبكتنت مانجمنت ولا ميديكال تريتمنت، لكنه اذا البيشنت تجي لنا هيمودايناميكلي ستيبل لازم عندنا اولا انه وي كان فولو هير، يعني المريضه قريبه علينا حتى نقدر نسوي لها فولو اب للبيتا اس سي جي. هذه واحده. النقطة الثانية احنا we can interfere at any time البيشنت تصير رابتشر، يعني هي قريبة على سنتر هوسبيتال at any time تصير رابتشر ectopic pregnancy hemodynamically unstable، احنا we can interfere and laparotomy was done. فعندنا شروط بالنسبة للexpectant or medical treatment. شنو معنى expectant؟ expectant مثل ما حكينا بداية المحاضرة انه هذا الكونسبت either resolve or ممكن يصير تيوبال ابورشن وما يسوي لنا سيفير بليدنج، فنبقى فولو اب للفيتال ساين وللبيتا اس سي جي. هسه مثل ما حكينا at any time البيشنت هي شوكت بدا عندنا يصير هيمودايناميكلي انستيبل، نبدا طبعا اللي هو الاي بي سي والريسوسيتيشن and then proceed to laboratory. بس نجي للميديكال مانجمنت. شوفوا ماما احنا بنقرر على بيشنت with ميديكال مانجمنت حكينا الكرايتيريا فولو اب المفروض نقدر نسوي لها فولو اب كان انترفير ات اني تايم. هو طبعا شنو الميثوتريكسيت؟ ميثوتريكسيت هو سايتوتوكسيك دراج اللي هو انتي فوليك اسيد انتاجونست وراح بريفنت الدي ان اي بالتروفوبلاست. طبعا هو له انديكيشنز مثل ما قلنا البيشنت هي هيمودايناميكلي ستيبل، نو اكتيف بليدنج، no pain, slight vaginal bleeding. هذه واحدة. بعد no contraindication to methotrexate، يعني ممكن patient هي hemodynamically stable لكنه عندها contraindication للميثوتريكسيت or patient هي عندها contraindication للجنرال anesthesia. Coronal pregnancy or patient عندها one fallopian tube وهي she want pregnancy فاحنا نلجأ للميديكال تريتمنت. بعد treatment of ectopic pregnancy هذا بالكرونيك عندنا ماس
وهي نتوقع اكو adhesion to the bowel فاحنا or blood vessel فهذه need medical treatment. هذا اللي حكيناها احنا بالميديكال تريتمنت offered only if the facilities are present for regular follow-up visit. يعني مو مريضة ان cooperative ونعطيها ميثوتريكسيت. بس نيجي للcontra indications of methotrexate as any cytotoxic drug اللي هم breastfeeding, immunocompromised, chronic liver disease, active pulmonary disease, active peptic ulcer, blood disorder, hepatic renal or hematological dysfunction. بس نيجي للسايد افكت يعني احنا اذا انطينا الدوز ونحتاج another دوز بس احنا at any time عندنا سايد افكت فهذا ستوب للتريتمنت. شنو السايد افكت؟ nausea and vomiting, stomatitis, diarrhea and abdominal pain, photosensitivity, alopecia بس طبعا reversible, impaired liver function, pneumonia, severe neutropenia, hematosalpingosis or hematocele. يعني ليش؟ لانه راح يصير عندنا سلايد bleeding يتقل كله bone marrow suppression. احنا شلون نقول صار عندنا treatment failure or tubal rupture at any time patient تجي with abdominal pain وقلنا يصير hemodynamic unstable هذا معناها عندنا failure للتريتمنت and we have to operate the patient laboratory حتى اذا كان عندنا change وديكريمنت بالHCG. هاي وحده. بعد احنا اجينا هنا checking للS HCG after 4 to 7 days وما صار عندنا decrement or بالعكس increase in the HCG level. طبعا الدوز of the اللي هي follow up how we give الميثوتريكسيت احنا either single intramuscular injection or شنو ننطي either single injection or لا in the divided doses. من ننطي treatment يعني ميثوتريكسيت احنا we have to check 4 to 7 days. المفروض اذا صار عندنا effect انه راح يقل ال HCG level more than 15%. اذا حصلنا على هالنتيجه نبقى بس checking لل HCG weekly حتى يرجع للنورمال level. طبعا هم البيشنت لازم تكون cooperative. هم عندهم طبعا pain والبين ممكن يبقى يعني slight abdominal pain. اكو مرضى كلش متعاونين يسووا الريجولار فيزيت والحمد لله يستفادون من الميديكال تريتمنت. اكو بيشنت لا يظلون ناجينج وان كوبراتيف ويشكون لان هذا كله طبعا غالي الترا ساوند و HCG طبعا هاي هم مهمه انه هي البيشنت كوبراتيف اور نوت. احنا اذا شيكنا الاس سي جي اكو عندنا ديكريمنت لكنه اقل من 15% فهذا نحتاج الى ريبيتي دوز. ومثل ما حكينا ونحكيها at any time the patient presented with abdominal pain, severe abdominal pain شوكت هاي احنا بعد بروسيد لابراتومي. بس نيجي للسيرجيكال مانجمنت. السيرجيكال مانجمنت هو طبعا عندنا either laparoscopic or laparotomy. طبعا اللابروسكوب هو better than laparotomy اكيد. كل السيرجريز هو اللابروسكوب better مو بس بالإكتوبيك بريجنسي. هو less blood loss, shorter time, ما نحتاج انالجيسيا هوايه، زين shorter hospital stay، البين اقل، السكار اقل، يعني very nice اللابروسكوبيك مانجمنت بالاكتوبيك بريجنسي. وان شاء الله اذا يصير مجال بال يعني ان شاء الله بالعملي نراويكم حتى فيديوز فور يعني لابروسكوبيك مانجمنت للاكتوبيك بريجنسي. اذا البيشنت لابروتومي شو وقت اذا هي سيفيرلي كومبرومايز يعني بيشنت جايت لنا الشوك او احنا ما عندنا فاسيلتيز. مثلا هسه مستشفانا بنت الهدى ما عندنا لابروسكوب موجود اونلي ان برايفت هوسبيتال. احنا شنو عندنا ايذر سالفنجكتومي هذا طبعا اذا التيوب رابشر هذا سالفنجكتومي اور لا مرات احنا نحاول نحافظ على التيوب خاصه البيشنت اللي عندها بريفيوس اكتوبيك بريجنسي وشايلين لها ذاك التيوب نحاول نسميه سالفنجكتومي يعني opening بالتيوب وهنا اكستراكشن للكونسبتس and their researcher لكنه يبقى ببالنا ايش بقى هذا التيوب. risk factor for شنو subsequent ectopic pregnancy يعني اذا احنا البيشنت التيوب الثاني موجود مشيكه وهيلثي فهو التريتمنت اوف تشويس هو سالفنجكتومي لان هذا يبقى unhealthy. هذا طبعا في دايجرام للمانجمنت
هذه البيكتشر شوفوا هسه هاي اليوتراين كافيتي، شوفوا شلون. طبعا هنا هذا اللي حكيناها ثيك اللي هي اريا ستيلالك، وهذا هو البريجنسي، هذا الفيتس. هاي انذر بيكتشر نفس الشيء، هذا اليوترس. طبعا هذا فيجينال التراساوند وهذا الاكتوبيك. شوفوا هذه الصورة طلاب تجيكم صف سادس بالسلايدات ودائما يخطئون بيها. هي اصلا هذه الصورة لابروسكوب. هذا شوفوا هذا شنو الاورجان، هو يوترس. وهنا شنو عندنا تيوب. التيوب شو يصير بي؟ عندنا تو abnormalities either ectopic pregnancy or hydrosalpingosis. هذا مبين، هذا blood عندنا هنا distended tube، هذا ectopic pregnancy. هاي بعد بيكتشر ثانية، هذا اليوترس وهذا الectopic pregnancy. هذه البيكتشرز شوفوا ماما in the women of childbearing case اللي حكيناها قبل شوية of childbearing age with pelvic or abdominal pain and or vaginal bleeding, always think of ectopic pregnancy. ما ننساها. تلزمون طوارئ باطنية، طوارئ جراحة، تجيكم patient ذاك اليوم patient وصلت dead بعدين لحقنا عليها، يعني هي بالباطنية أو بالجراحة pain و tenderness طلعت ectopic pregnancy. Thank you. عندكم سؤال ماما؟